सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा। सब तो पहला सारे दर्शकों को लोहड़ी के त्योहार दीआं ढेर सारियां मुबारकां। बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल करांगे किसानी अंदोलन की। सुप्रीम कोर्ट ने खेती कानूनों के अमल ते रोक लगा दी है, पर किसान फैसले तो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के वल्लों गठित 4 मैंबरी कमेटी भी नामंजूर कर दी है कि उन्होंने अंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। अज किसान खेती कानून दियां कापियां साड़ के लोहड़ी मना रहे हैं। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लैके भी किसान बजिद ने। हालांकि किसानों ने यह भी साफ किया है कि 15 जनवरी को सरकार दे नाल होने वाली 9वें गेड़ की मीटिंग दे विच भी शामिल होणगे। तो दस दें कि कल ही सुप्रीम कोर्ट दे विच सब तो सुप्रीम सुनवाई हुई, सुप्रीम फैसला सुनाया गया जिथे कि खेती कानूनों को होल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के वलों। उत्थे एक कमेटी का 4 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया जिस दे विच वख-वख अर्थशास्त्री जिहड़े ने उन्होंने इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया। खेतीबाड़ी माहर इस दे विच शामिल किए गए हैं, पर किसानों का कहना है कि असीं इस कमेटी अगे पेश नहीं होवांगे। किसानों को यह कमेटी नामंजूर है। उत्थे कमेटी के मैंबरों से भी किसानों के वलों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 15 जनवरी को मुड़ तो किसानों की केंद्र सरकार के नाल मीटिंग भी है, बैठक भी है, तो किसान इस मीटिंग का भी हिस्सा बनणगे। सो 15 जनवरी के भी अपने आप दे विच सारिਆਂ ਦੀਆਂ नज़र टिकियां हुई ने कि 15 जनवरी। हालांकि केंद्र सरकार को भी काफ़ी उम्मीद है कि 15 जनवरी जी होने वाली बैठक बहुत अहम है, तो इस दे विच कोई ना कोई निचोड़, कोई ना कोई सट्टा जरूर निकलेगा। पर गल जेकर कमेटी की की जाए तो कमेटी को लैके साफ तौर पर किसानों ने कह दिता है कि वह कमेटी का हिस्सा नहीं बनणगे, कमेटी सामने पेश नहीं होणगे। ये कमेटी किसानों को नामंजूर है। किसानों का कहना है कि जिहड़े मैंबर इस कमेटी का हिस्सा ने वह पहला ही वकालत कर चुके हैं केंद्र के खेती कानूनों की। सो लगातार यह मुद्दा गरमाया होया है। 26 नवंबर तो लगातार दिल्ली के बॉर्डर से किसानों का अंदोलन जारी है। किसानों का साफ कहना है कि चाहे कानून होल्ड कर दिए गए हैं, कमेटी बना दी गई है, पर उन्हों का अंदोलन, उन्हों का संघर्ष इस तरह लगातार जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि उन्होंने इको एक मंग है कि खेती कानून रद्द किए जाण। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वलों केंद्र के खेती कानून होल्ड किए गए हैं, पर किसानों के वलों लगातार मंग की जा रही है कि जिन्ना चिर तक खेती कानून रद्द नहीं किए जाते उदों तक उन्होंने संघर्ष जारी रहेगा, उदों तक किसान वापस नहीं मुड़नगे। सो पल पल की अपडेट भी असीं सिंघू बॉर्डर दीआं भी तस्वीरां अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, टिकरी बॉर्डर दीआं तस्वीरां पहुंचा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर का, जिथों कि मेरे सहयोगी रोहित बंसल लगातार पल पल दीआं तस्वीरां हर तरह की अपडेट साडे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी रोहित, गल की जाए किसानों के संघर्ष की, चाहे कि 4 मैंबरी कमेटी का गठन कर दिता गया, कानून होल्ड कर दिते गए, पर किसानों ने साफ कर दिता है कि किसानों को एक कमेटी नामंजूर है। किसान ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिहड़े कमेटी का हिस्सा ने, जिहड़े मैंबर बनाए गए हैं, वो तो पहला ही कानून की वकालत कर चुके हैं। जेकर अज की अपडेट की गल की जाए तो जिवें कि अज लोहड़ी का त्यौहार काली लोहड़ी किसानों के वलों मनाई जा रही है, खेती कानून दी कापियां भी साड़ियां जाणगियां। फिलहाल की की अपडेट है, किस तरह दी तस्वीरां ने? जी बिल्कुल, अज दी जो खास गल है कि कल जो केंद्र सरकार का एक फैसला आया कि 4 मैंबरी कमेटी बनाई जाती है और इस दे नाल ही जिहड़े कानून होल्ड कर दिए जाते हैं। पर किसानों का कहना सी कि साडा मकसद कानूनों होल्ड कराउणा नहीं, होल्ड करके कानून 2 महीनों बाद 4 महीनों बाद फिर तो एक्टिव हो सकते। साडा मकसद कानूनों रद्द कराउणा सी। जिन्नी देर तक कानून रद्द नहीं हो जाते उन्नी देर तक असीं वापस मुड़न वाले नहीं हाँ। और दूजी गल जेकर कमेटी की की जाए तो कमेटी बारे किसान पहले ही कह चुके सी कि जिहड़ी कमेटी के मैंबर ने वो बीजेपी के पक्ष के ने, केंद्र के पक्ष के ने, और लगातार जिहड़े केंद्र के कानून बनाए गए हैं उन्होंने तारीफ करते रहे हैं। चाहे असी किसी भी मैंबर की गल करिए, चाहे पंजाब के भुपिंदर सिंह मान की गल करिए, तो उन्होंने सारे आगुओं को रिजेक्ट कर दिता और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सानू कोई फैसला ये नहीं दिता कि तुसी इस कमेटी अगे पेश होना ही है, बल्कि उन्होंने विच कहा गया कि तुसी इस कमेटी का सामने पेश हो सकते हो, तुसी अपनी गल रख सकते हो, पर असी इस कमेटी को मुढ़ों रिजेक्ट करते। और जेकर अज की गल की जाए, अज लोहड़ी का त्यौहार है और किसान ये गल लैके फैसला कर चुके हैं कि अज केंद्र के 3 बिलों दी कापियां साड़ियां जाणगियां। और पूरे पंजाब दे विच या पूरे देश दे विच जिथे जिथे भी लोहड़ी मनाई जाती है, बहुत जगह मकर संक्रांति के नाम से त्यौहार मनाया जाता है, पर अज के दिन तुसी लोहड़ी की जिहड़ी अग है उस दे विच इन्हें 3 बिलों दी कापियां साड़ो। और मेरे पिछे दियां तुहानूं मैं तस्वीरां दिखा दिंदा कि किस तरह जिहड़ी खाने की तैयारी की जा रही है और जिहड़े वख-वख आगू अलग अलग तैयारी की। और अज शाम नूं जिहड़ा एरिए विच असीं खड़े हाँ, शाम नूं 5 बजे संयुक्त किसान मोर्चे वालों इस जगह ते भी लोहड़ी दी उत्ते बनाई जाऊगी और जिहड़े किसान है वो कापियां साड़नगे केंद्र के 3 कानूनों दीआं। और बेहद अहम तस्वीरां तुहानूं मैं दिखा देना कि क्योंकि ठंड का मौसम और कोई मच्छर ना आवे या कोई होर किसी भी प्रकार की कोई
ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੈਗਾ ਧੂਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਛਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਫੈਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਛਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਨਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੂਟ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰੋਹਿਤ, ਗੱਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਂਗੇ ਪਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 6-7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੇਗੀ ਪਰ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਲਰਜੀਤ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਭੁੱਲਰਜੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਨਾਈ ਤੀ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਠੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਅਲਾਉਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗਿਆ ਦਲਿੱਦਰ ਆਇਆ ਥਲੈਂਸਰ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮੋਦੀ, ਆਵੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੂਕਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਭਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪੂਰੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗਾਉਣੇ, ਫਟਾਫਟ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਿਆਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਾਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਜੀਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਤੇ ਪੁਲਜੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਐਗਰੀ ਟੂ ਦੈਟ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋਲਡ ਕਰਤੇ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹੈ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ही इस गल सारी समझा, ताही से वो रद्द कर। कमेटी का मतलब ये है कि जो हमारा एजिटेशन है या इशू है उसको ठंडे बस्ते में फ्रीज करना, और हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते। हम इनडेफिनेट समय के लिए आए हैं और जीतकर और शांतमय तरीके से जीतकर। कोई ऐसी बात नहीं है कि 26 जनवरी फाइनल है, ये है वो है, आगे जाएगा संघर्ष। जो अनमित समय का है, इनडेफिनेट है, तो ये संघर्ष इनडेफिनेट रहेगा, पीसफुल रहेगा, बढ़ेगा संघर्ष, गिनती बढ़ेगी। आज 5 रास्ते रुके हैं, हो सकता है 10 दिन के बाद 10 रास्ते रुक जाए, और इसकी हमारी कोशिश भी है, और ये सारे देश में भी फैलाएंगे। कला दिल्ली ही नहीं, जो बड़े और शहर हैं जो हमसे दूर बैठे हैं, वहां भी इन कानूनों के खिलाफ ऐसी संघर्ष पीसफुल चलेगा। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग रिपील के लिए जूझ रहे हैं, और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। 13 ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਥਾਵੇਂ ਦੀ ਲੋੜੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹੈ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਟਕ ਚੱਲਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ।
ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਕਨਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਨੇ। तो ये आंदोलन कहीं तो रुकना चाहिए और किसानों के हित में एक कानून बनना चाहिए। किसानों की जो मांग है कि ये नए कानून किसानों के हित में नहीं है, वो रद्द करे, लेकिन रद्द करने के बजाय उसमें संशोधन होना चाहिए। ये हमारी भी मांग रही है पहले से। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवेंशन करके उसको स्टे दिया है। वो कितने दिनों तक दिया है कि उसका ये कार्यकाल मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस दरमियान जो आंदोलक किसान नेता है उन्होंने कमेटी के साथ सहकार्य करके चर्चा करके उनकी बात रखनी चाहिए और फिर जो रिपोर्ट तैयार होगी उसमें उन लोगों को भी न्याय मिलेगा जो आज रास्ते पे बैठे, उनको भी न्याय मिलेगा। कुछ किसान फ्रीडम चाहते हैं, उनको भी फ्रीडम मिलेगा और एक तरीके से पूरे देश के किसानों को इसमें न्याय मिलेगा, उनकी उन्नति होगी, उनकी आय बढ़ेगी। इसकी दिशा में एक रिपोर्ट कमेटी तैयार करके सरकार को पेश करेगी। गलत है क्योंकि अशोक गुलाटी जी है वो तो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है या वो किसी संगठन से जुड़े भी नहीं है। तो वो CACP के चेयरमैन रह चुके हैं, एडवाइजरी कमेटी में बहुत रह चुके हैं और वो एक एग्रो इकोनॉमिस्ट है। उनकी खुद की कुछ विचारधारा नहीं है या कोई पार्टी से भी जुड़े हुए नहीं है। तो ये सरकार के हित में है ऐसा उनको तो नहीं कहा जा सकता। हमारे भी कुछ राय है, हम तो पहले से निष्पक्ष रहे, किसी पार्टी के बाजू में हमने कभी काम नहीं किया, बस किसानों के हित में काम किया है और अभी भी जो कुछ भी होगा वो सभी किसानों के हित में होगा, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र के या तमिलनाडु के या पंजाब के किसानों के हित में होगा। पूरे देश के किसानों के हित में जो कुछ भी होगा वो करने का प्रयास करेंगे। जहाँ MSP के सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ MSP रहेगी, रहने के अगर हो सकते हैं तो वो भी हम सिफारिश करेंगे। तो ये सब पूरी स्टडी होने के बाद ही होगा। उधर केंद्रीय खेती राज मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों ਨੂੰ जिद ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों ਨੂੰ जिद ਛੱਡ के SC ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ पेश होना चाहिए। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ हल निकलेगा। आने वाले समय के अंदर जो ये कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी निष्पक्ष सबसे राय लेगी, किसान यूनियन के लोगों से भी राय लेगी, अन्य जो भी एक्सपर्टीज है उनसे भी राय लेगी और राय लेने के बाद में निर्णय देगी। तो मुझे यही कहना है कि किसान भाइयों से भी मैं तो आग्रह करूंगा कि जिद किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ किसान हैं जो इस बिल के समर्थन कर रहे हैं और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ऊपर रोक लगाई है, तो आज ऐसे समर्थन करने वाले करोड़ों किसान के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास में और वो कह रहे हैं कि वास्तव में ये इतना अच्छा बिल है जो हमारे जीवन के अंदर लाभ देने वाला है। तो मैं सोचता हूँ कि जो किसान यूनियन के नेता है वो अगर किसान की नज़र से देखेंगे और पूरे देश के हित को देखेंगे तो निश्चित रूप से कमेटी के सामने वो जाकर अपने जो विषय हैं उनको वो रखें और वो रखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस समस्या का हल निकल सकता है। वरना इस समस्या का समाधान सिर्फ यश या नो पर नहीं निकल सकता। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਰਜ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। आप देख रहे हो यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज संबोधित हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे अखंड पाठ रखे जा रहे हैं। जो सिंह हमारे यहाँ पे इस मोर्चे में जालिम सरकारों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे अखंड पाठ साहब के पाठ आरंभ किए जा रहे हैं। तो ये 6 दिन का यहाँ पे प्रोग्राम है। 6 दिन के प्रोग्राम में अंदर क्या चलेगा, जैसे ही हमारा स्टेज चलता है वैसे ही जो संगतें स्पिरिचुअल ध्यान करना चाहती हैं, परमात्मा के ध्यान में जुड़ना चाहती है,
तो उनके लिए ये पंडाल बनाया गया है। तो आर्जी तौर पे हम बोले कि एक गुरुद्वारा साहब की स्थापना है यहाँ पे। ਉੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਡਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲੇ ਆ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਨਰ ਬਣਾਏ ਆ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਲਾਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। शादी करके ले जाओगे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ को ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ कब है? 26 ਜਨਵਰੀ को। क्या ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਆ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।